पालना करिबार सुजोग पतिरे मु धन्यवाद जनाए। पुणी आजिर जूम रे जड़ित होइथिबा प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी माननकु मोर हृदयर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। पुणी मध्यस्थी प्रार्थना रे पर्यंत कढ़ाई आनिथिबा प्रभुंक दासींकु मध्यस्थी प्रार्थना रे भाग नैथिबा प्रत्येक दास दासींकु मध्य मोर हृदयर कृतज्ञता जनाए। प्रभु अनुग्रह करी 4:30 रु ए पर्यंत तांको सेवारे बही आनिचंती। वर्तमान 5टारू आउ अवशिष्ट कार्य परिचालित हेबारे प्रभु साहाय्य करंतु। तांको जन्म जयंतीर ख्रिस्टमास सेलिब्रेशन आमे जो माध्यम रे प्रतिपालन करि पारुछु एहा प्रत्येक मंडली रे प्रत्येक ग्राम रे प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन प्रत्येक सहरे परिचालित होई आसुछि। सेही परि मध्य फ्रीरेज मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आमे सुंदर सुजोग पाइछु। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हेउ। आमे वाक्यरु गोटे अंश देखिबा ताहा होछि जिसेया 9:2 पद। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆରାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସେବା ପ୍ରିୟ ଦାସ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାଲ୍ୟବା ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ମହାଶୟ ମୋର ଆତ୍ମିକ ମାମା ମଧ୍ୟ ସେ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। नमस्कार नमस्कार प्रत्येक नमस्कार। आसंतु जाओ आज 12/12/2024 12/12 मिसेले 24 और 2024 12/12/2024 आज ये दिन रे आमनकर होस्ट महाशय मते गत दिन काली फोन माध्यम कही सुंदर आराधना करबा पाई। अवश्य मोर स्वर कंठ नथिले मध्य मु सेहीपरि इच्छा प्रकाश करे आज्ञा अनुरोध क्रमे कथा को न भांगी हाँ बोलुची सेपरी करुची जहाँ स्वर एपट सेपट हेले अवश्य आम नातुणी प्रेमिका पाल कहवा स्वर ना मोर अजार बोले किसी असुविधा ना मुझे करवा। आसतु आमे प्रभु को आराधना करवा। जीसु मो प्राणर बंधु तुमे दीन दया सिंधु जीसु मो प्राणर बंधु तुमे दीन दया सिंधु भांगे मो अंतर कांदे मो अंतर भांगे मो अंतर कांदे मो अंतर गेन मो लोतक बिंदु तुमे दीन दया सिंधु जीसु मो प्राणर बंधु तुमे दीन दया सिंधु पापर व्याधि घेरी चिरुदे कलंकित ए जीवन अनुतापर लोतकदार जराए मो अनुक्षण
ପାପର ବ୍ୟାଧି ଘେରି ଚିରୁଦେ କଳଙ୍କିତ ଏ ଜୀବନ ଅନୁତାପର ଲୋତକଦାର ଜରାଏ ଓ অনুক্ষণ ଛୁଇଁ ଦିଅ ନାଥ କ୍ଷମାର ସେ ହାତ ଛୁଇଁ ଦିଅ ନାଥ କ୍ଷମାର ସେ ହାତ କ୍ଷମାମୟ ପାପୀ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦିନ দয়া সিন্ধু যিশু মো প্রাণর বন্ধু তুমি দিন দয়া সিন্ধু সঞ্জ সকালে ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ଶୁଣ ମୋ ଆତ କ୍ରନ୍ଦନ ତୁମ୍ବ ପାତ୍ରରେ ମୋ ନେତ୍ର ଜଳ ରଖେ ଦୁଃଖ ନାଶନ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ଶୁଣ ମୋ ଆତ କ୍ରନ୍ଦନ ତୁମ୍ବ ପାତ୍ରରେ ମୋ ନେତ୍ର ଜଳ ରଖେ ଦୁଃଖ ନାଶନ ପୋଛି ଦିଅ ନାଥ ମୋର ରୋଦତାପ ପୋଛି ଦିଅ ନାଥ ମୋର ରୋଦତାପ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦିନ দয়া সিন্ধু যিশু মো প্রাণর বন্ধু তুমি দিন দয়া সিন্ধু ভাঙ্গে মন্তর কান্দে মো অন্তর ভাঙ্গে মো অন্তর কান্দে মো অন্তর জ্ঞান মলোতক বিন্দু তুমি দৈন দয়া সিন্ধু যিশু মো প্রাণর বন্ধু তুমি দিন দয়া সিন্ধু আজি আমা তোমানଙ୍କର ଅନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ଦିନ ଦୟା ବିନ୍ଦୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲହଡି ଉଠୁଛି କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ କରି ଆସୁଛୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କଣ ଯେ ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଏକ ଘରୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆୟୋଜନ କରି ଆନନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ
आमनकर अंतरे परित्राणर आनंद नितांत आवश्यक कारण से यीशु मो प्राणर बंधु से बंधु आमनक निकट को आसी अछंती जे बंधु को आमे जे प्रकार सम्मान करिबा जेमिति आमे पारिवारिक जागतिक भाव में सम्मान करूछु सेही परि आमे सम्मान करिबा आमनक नितांत आवश्यक हृदय रखिबा अंतर रखिबा तांकर आज्ञा पालन करिबा सेही आनंद आज आसु ए उत्सव आनंद सहित सत किंतु परित्राणर आनंद नितांत आवश्यक अटे आ गोटे आमे गीत गान करिबा प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर फेरी मुआसे तुम पाद तले फेरी मुआसे तुम पाद तले बारे प्रभु क्षमा कर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर बुड़ी जाए प्रभु ए भव सागरे ददरा ना बटी मोर अशांत प्रलय माड़ी आसे तही शिरतानो तार बुड़ी जाए प्रभु ए भव सागरे ददरा ना बटी मोर अशांत प्रलय माड़ी आसे तही शिरतानो तार तुमे का बंधु ए जगतर तुमे का बंधु ए जगतर तुमे मोना बिकबर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर पापर सागरे एही प्राण मोर चली जाए बहु दूर पथरा होई पथिक साजिली छाड़ी सुपथ तुमर पापर सागरे एही प्राण मोर चली जाए बहु दूर पथरा पथिक साजिली छाड़ी सुपथ तुमर तुमे मोर तुमे मोर सत्य तुमे मोर तुमे मोर सत्य तुमे मो जीवन झर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर फेरी मुआसी तुम पद तले फेरी मुआसी तुम पाद तले बारे प्रभु क्षमा कर प्रभु मो सुनी तुम डाक स्वर
प्रभु मो शुणी तुम डाक स्वर। आज आम फेरी आसीछु कि से बंधु निकट को आ फेरी जदि आसीछु से क्षमा मागुछु ए प्रभु मो फेरी आसीछि मते तुमे क्षमा क्षमा कर। तुमे मोर बंधु प्रभु तुमे मोर बंधु आ कहीं तुमे मते तुमे प्रभु क्षमा कर। जदि आम क्षमा पाइछु प्रभु तुम जन्म उत्सव आनंद रे प्रभु क्षमार पापर क्षमार आनंद तुम जन्म उपलक्षे आनंद परित्राण आनंद प्रभु तुम ठारे आमे आमे प्रभु उत्सव प्रतिपालन करिबु। एतिपाई प्रभु तुमे तुम फेरी आसीछि प्रभु तुमे क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर। ए जन्मदिन रे प्रभु आयोजन करुछु आमे अर्थ व्यय करुछु प्रभु आमानकर पाप जदि क्षमा ही नहीं कि प्रकार आमानकर आनंद जदि पाप थाई आमे आनंद करुछु प्रभु तुमे ग्रहण योग्य करिबो नाही प्रभु। एतिपाई तुम निकट को आमे आसीछु प्रभु तुमे क्षमा कर। एहा तांको क्रूस तल को जाई आमे निवेदन प्रार्थना करिबा प्रभु निश्चित भाବରେ से कौन करिवे क्षमा करिवे क्षमा करिवे। बदे टाइम ही गला बंद करिवी एतिरे प्रभु आशीर्वाद करंतु आमानकर बड़नायक आज्ञा अछंती से प्रचार करिवे। धन्यवाद। प्रभु को महत नाम धन्य हेउ। प्रभु तांको दासंकु प्रशंसार स्रोत करी व्यवहार करुछंती आउ से सब स्थान रे गीत गांती सब स्थान रे लुण परि से सब स्थान रे व्यवहृत होंतु। प्रभु तांको कंठ को प्रशंसार स्रोत करंतु वास्तव रे तांको गीत रे शक्ति थिला। आमे वस्त्र रे कि आउ विभिन्न माध्यम रे आनंद अनुभव न करी परित्राणर आनंद आमे अनुभव करबा को हेबो। यीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करिसंती किंतु वास्तव रे आम हृदय को से जन्म नहीं छंती कि जदि ए पर्यंत से आम हृदय रे जन्म नहीं नाहंती तेबे आम हृदय गोटे सुखिला भूमि सदृश। प्रभु प्रभुंकर दासंकु बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु तांको व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सेवा जीवन रे विशेष करी अनुग्रह दृष्टि करंतु। वर्तमान गीत गान करिथिबा प्रभुंक दासंक पाई पुणी आज आम मानक पाई वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुंक दासंक पाई आम मानक मध्यरे गुमा मंडली रो लुक पाणी आज्ञा अछंती। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार होने आउ आराधना करिथिबा प्रभुंक दासंक पाई आज आम मानक निमंते वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुंक दासंक निमंते संक्षिप्त रे प्रार्थना करें। आसंतु प्रार्थना करबा। आय हमनकर मंगलमयकारी पिता परमेश्वर जीशु राजा तुम असीम महादया अनुग्रह करी बापा ए प्रभात काल रे तमर से महापवित्र हमनकर निवेदन को हरि जणेवा पाई तुम निकट रे शरण ना पाई ए सुविधा सुजोग देई अछ एति पाई तुमर से महापवित्र नाम को धन्यवाद 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 हे दयाल पिता ए प्रभात काल रे तुम पवित्र गीत माध्यम रे जो प्रकार आराधना करागला प्रभु आमनक हृदय लोतक जेपरि झरिब ए प्रकार आराधना करागला ସେହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ରୋତ ଝରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ସଜାଡ଼। ଏ ବାପା ଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। हे ଯୀଶୁ ରାଜା ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆବୋରି ରଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ କଥା କୁହ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିପାରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଜାଡ଼। ବାପା ଗୋ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇ ଏହି ଛୋଟ ନିବେଦନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି ହେ ବାପା ଆମେନ୍। धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आमनकर वाक्य सुनिबा समय आज आमनक निमंते प्रभु तांको मनोनीत दासंकु रखिसंती जे कि सेरंग शताब्दी मंडलीर प्रभु तांको अनुग्रह करी सुदूर भुवनेश्वर सहर रे रखी व्यवहार करुछंती। से जन डायरेक्टर भाव रे प्रभुंक सेवक भाव रे व्यवहृत होई आसुछंती। तांको आमे आह्वान करिबा प्रभु जीशुंक सुमधुर नाम रे
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରି ଏକ୍ସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ସେସନ ଅବସରରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ। ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଆମର ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଭୋର 4ଟା ଅଧେରୁ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଇଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ, ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜୁମ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ପାଳକ ପିଟର ବାବୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୋର ନେଟୱାର୍କ କେମିତି ରହିବ ବୋଲିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁ ବୋଧେ ଆମେ ଭଲ ନେଟୱାର୍କରେ ରହିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏତିବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଗୌରବ କରିଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ସେଥିରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ। ତୁମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସକ୍ରିୟ କରି ରଖ। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରିକି ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପରିଚାଳନା କର। ମୋ ପାପି ତୁମର ଚଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ବୋଧେ ମୋତେ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିବାଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି? ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ। ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ଆଜି ବି ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ମହାନ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁମ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ ରହୁ, ସାମୂହିକ ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହୁନା। ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ ସେ ସାମୂହିକ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବସିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 2017 ବୋଧେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ସେତିକିବେଳକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ, ମାନେ ମୋଠୁ 20 ବର୍ଷର ବଡ଼ ହେବ, 20-22 ବର୍ଷ,
ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, 80+ ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ହି ୱାଜ୍ ବେଡ୍ ରିଟେନ୍, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ବାନିଆନ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯାଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଜୁହାର କଲୁ, ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲୁ। ସେ ଟିକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଡାକିକରି କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠେଇକରି ସେପଟ ନେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ବୋଧେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ କି କ'ଣ। ସେ ଯାଇକରି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଖଟରେ ତାପରେ ଶୋଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପୀ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକିରି ଜଣେ ବେଡ୍ରେ ବସିଥିବା, ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିବା 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ଯେ ଆ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବସିବି। ହି ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ଡ୍ରେସ୍। ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକର ସମ୍ମୁଖରେ ନୁହଁ କି ପିଟର କରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନୁହଁ। वी आर हियर। ଆମେ ଯେଉଁ 20-25 ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ମାଣ୍ଡଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କହୁନି କି ଆପଣମାନେ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍କୁ ଆସିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହେବନି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶା କରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସମାସ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ କି ଜୁମ୍ରେ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ପଢ଼ିବା। ମାଥିଓ 1:16 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ମାଥିଓ 1:16। ମତାନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜାକୁବ ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆମେନ୍। ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ 42 ଜେନେରେସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି, ମାଥିଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଥିଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇକରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ହିସାବ କିତାବ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆର ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ରର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ହିସାବ କରିବି। ତା ଜୀବନକୁ ସେ ହିସାବ କଲେ ଯେ ଇଏ କାହାର ପୁଅ, ଏଇଟା ଆର ବାପା କିଏ, ତାର ଜେଜେ ବାପା କିଏ, ତାର ଏମିତି କରିକିରି ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଜନ୍ମ କାଠାରୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି 16 ପଦରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ତା ବାପାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଏଠି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅମକ ଲୋକର ପୁତ୍ର ଅମକ, ଅମକ ଲୋକର ପୁତ୍ର ଅମକ, ବଟ୍ ଏଠି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଗୋଟେ 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 ନାରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବି ଏଠି ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କି ଆପଣମାନେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କେବଳ ମୋର ବାପାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାର ପୁଅ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ नो ମଦର ନେମ୍ ଇନ୍ ମାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ବଟ୍ ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ମା ନାଁ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ମୋର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କାହିଁକି ମା ଜାଣେ ସେ କାର ପୁଅ। এটা ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ମଦର ଇଜ୍ କନଫର୍ମ, ଫାଦର ଇଜ୍ ନଟ୍ କନଫର୍ମ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଗୋଟେ ରୁଲ କଲା ଯେ ଯିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ କି ଯାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ କରାହେବ, ପ୍ରଥମେ ତା ମା ନାଁ ଲେଖା ହେବ, ଦେନ୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଠି ମାଥ୍ୟୁ ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଦେଲେ। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ବୋଧ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ସେ ମାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 17 ବି ଟିକେ ପଢିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ପୁଣି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ତ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ। 14 14 14 42 ସେ ହିସାବ କରିଦେଲେ ମାଥ୍ୟୁ। ମୁଁ ମୋର ବାପାର ନାଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଜେଜେ ବାପାର ନାଁ ଜାଣିଛି, ଜେଜେ ବାପାର ନାଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଜାଣିନି। କେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମୋତେ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ବଟ୍ ମାଥ୍ୟୁ 42 ଜେନେରେସନକୁ ସେ ହିସାବ କରିଦେଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ବୋଲିକିରି ସେଟା ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ନଲେଜରେ ସେଟା ଥିଲା କି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଜେନେରେସନକୁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଠାରୁ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କନଭରସେସନ ହେଲା ଯୋସେଫଙ୍କର, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ। କାହିଁକି ଏଠି ତ ମରିୟମ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ এই ହିସାବରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ 21 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। এটা ডিটেল ଆମେ ଯିବାନି, ସମ୍ୟକ ପଢ଼ିକରି ଯିବା। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ନର୍ମାଲ ବାର୍ଥ ନୁହଁ,
से गोटे स्वतंत्र हिसाब रे जन्म नौछंती जे निज लोक मानू अर्थात ईश्वर संतान मानू से परित्राण करेंगे गर्भधारण समय से अंगनवाड़ी जीव ना से तुमको कौन है ना नहीं आज्ञा मत बोधे ए मसरे किसी गोटे रहीगला बोधे पेटे से गोटे हिसाब कर ठीक अच्छे तुम्हें से अंगनवाड़ी सेंटर को आस इट वाज दैट टाइम जीशु ख्रीस्ट पदा को आसी ना जगत को आसी ना यही समय ये सब प्रक्रिया हो जोसेफ निकट में आते कहुच्छी जे से निज लोक मान परित्राण देवे किए जीशु ख्रीस्ट से आसुच्च आसी सारी किंतु आम निमंते आसंता 25 तारीख दिन हि इज कमिंग से आम सेलिब्रेशन करुचु आम खुशी अच्छु आनंदित अच्छु कहीं गोटे गोटे स्वतंत्र जागतिक हिसाब से आध्यात्मिक हिसाब से तो डेफिनेटली स्वतंत्र किंतु आम जो जागतिक व्यवस्था मध्य गौरव करने को चिंता करुचु कि पालन करुचु से गोटे स्पेशल कैटेगोरी आसवे लोक परित्राण देवाक आसुच्चंती लास्ट पढ़ीदेवा भौणी से 25 को किंतु से पुत्र प्रसव न करने पर्यंत तांको सहवास कले नाई आउ से पुत्र नाम जीशु देले जंती जंती डायरेक्शन दिहला जोसेफ को से हिसाब रे से जन्म हेले तापर जीशु देले जदि आमे 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 वर्तमान स्थिति को जदि चिंता करिबा केते से तो निश्चित भाव धार्मिक पुरुष थिले बोली कहुचे किंतु 2000 वर्ष तले 2024 वर्ष तले एते गोटे मानसिकता माइंड मेकअप करवा मनुष्य सी भी गोटे आश्चर्य मनुष्य मरियम तो निश्चित भाव ईश्वर मनोनीत किंतु ये जोसेफ भी गोटे मोर कन्या जदि क्या भल कर देखीदेला बोले तो मुझे बुझेदेवी दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी किंतु ता सहित वाग्दान होता सहित निर्बंध होता स्त्री गर्भवती अच्छी से जानी पकड़ा दूत कि दूत को तो छाड़ ये कौन बोली भावुच मत बुझाऊ से हेनी मनीष मोर मोर रकम मनीष किंतु से जोसेफ भी गोटे मनीष थिला से केड़े ग्रेट थिला जे से माइंड मेकअप कला यस आई विल टेक केयर मु समस्त दायित्व नेबी ताको जन्म हेबा पर्यंत दायित्व नेबी आ ताको तो ये जो प्रक्रिया रे यीशु ख्रीस्ट आसिले जगत को हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग नाउ वर्तमान टिके मुझे अलग आड़ जीवी तापर आउ थे आसबि गत वर्ष भुवनेश्वर आम रोचु भी टिके हिसाब किताब करवा लोक 50 लाख आम खर्च कलु भुवनेश्वर एकला नाई गोटे जगार ना विभिन्न जगार को सरकारी कल्याण मंडप रे को होटेल रे को गिरजा रे डिसेम्बर मास हिसाब कौचे 50 लाख कौन पाई खर्च कलु ना से ड्रेस पिंधिक आसबू से पिला को आह्वान करूँ से माने नाचे अन्य विश्वासी मान को आह्वान करूँ गिफ्ट देवु भोजी करूँ भोजी खाइबू ये परित्राण अंशी हेबाकू आम कलु कि साटिस्फाई करने को कलु कि को धरण साटिस्फाई कलु मु जानी बट आम कलु एबे आम करुचु गाँ गाँव चली सहर सहर चली ये जो 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 आध्यात्मिक व्यवस्था चिंताधारा ठार आम माने टिके दूरे जाके ना बहुत दूरे जामें ईश्वर गौरव करुचु बहुत बड़ उत्सव दौचु सम्मान दौचु किंतु आध्यात्मिक जगत रे आम नहु किंतु ईश्वर चाहती
ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳୁ, ବୋଧ ହୁଏ ଈଶ୍ୱର ସେଟା ଜାଣିବେ, ଆମେ ତ ମଣିଷ ବିଚାର କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନପାରୁ। ଅତି କୌତୂହଳର ବିଷୟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ଥିଲି, ଏମିତି 6 ମାସ ବେଳକୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ମଲ୍କୁ ଯିବ, ସେ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷ 6 ମାସ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଆନ୍ତୁ। ତାଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଦ ବୋତଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷର 6 ମାସ ନିମନ୍ତେ ମଦ ସବୁ ନୂଆରେ ବାହାରିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉନୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ମଦ ସେମାନେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ Xmas celebration culture now। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ କି ଗଜପତିରେ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ 6ଟା ଅଧରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା କରିଦେବା, ଆଉ 7ଟା ବେଳକୁ 8ଟା ଅଧେ ବେଳକୁ ଗିର୍ଜା ସରିଯିବ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବା, ସେ ଅମୁକ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, ସେଠି ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। 6ଟା ଅଧରେ ଗିର୍ଜା ସରିଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଦେଶରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କଲୁ। ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଗିର୍ଜା ସାରିଦେଇ 6 ମାସ ଦିନ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଣିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଡ଼, ଫୁଲ, ଇଏ ସେ ଦେଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଧରିଦେଲେ ଉପହାର। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପୃଥିବୀ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆଜି ବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ଏଭଳି ହୁଏ ବୋଲିକରି ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ସବୁ ମେନ୍ୟୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେବ, ନାଚ ହେବ। ସେଟା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ। 6 ମାସ ନାଇଟ୍ ନାଚ ହେବ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଏତିକି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଆସିଲେ ଏତିକି, ହିସାବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇବେ? ସେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି? ନା ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା? ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:31ରେ। ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଆସିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ 6ଠ ଦିବସ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରଠୁ ଆମର ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସବୁ ଯାକ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:7ରେ କେମିତି ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆଦମ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଏଇଠି ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଗିନିଂ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର କରିକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଦମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି
ନିଜର ନାସିକା ରୁନ୍ଧରେ ନିଜେ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଫୁଙ୍କିକିରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଏତେ ସେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଜଗତକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ତ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲ 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 ହେଇକରି ଚିହ୍ନ ଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମିତି ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ ବାଇବଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:7 ଦେଖିବା, ସେ ଲୋକ ହଜିଗଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ନା ତାହାର ସେଟା ତ ସରିଲାରେ ମା, ଇଏ ଆମର 3:1 ଟିକେ ଦେଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀକି କହିଲା, ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ କରିଅଛନ୍ତି? ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖଳ ପଶୁ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ତା ଦ୍ୱାରା ଜଗତଟା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଦରକାର। 9ରେ ଲେଖା ହଉଛି, 3:9 ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କାହିଁକି ଲୁଚିଲା? ସେ ଆମକୁ ବି ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୋଜ କୋଉଠି ଅଛୁ ବୋଲିକିରି। ତୁ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଅଛୁ, ନା ତୋର ଘରେ ବସିଛୁ, ନା ମଦ ପିଉଛୁ, ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, କି ଜୁମରେ ବସିଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ତମ ନିକଟକୁ, ତାର ହିସାବରେ ତୁ ଚଳୁଛୁ, ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଦମ ତମେ କେଉଁଠାରେ, ମଣିଷ ତମେ କେଉଁଠାରେ? ଏ ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ କି? ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ସେଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ହବ। ସେଟା ବାଇବଲ ଜରିଆରେ ସେଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5ରେ କିଛି ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ନୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଗୋଟେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କାହାର ପରେ କିଏ ଆସିଲା, ସେ ସବୁ 5ରେ ଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ତାପରେ 6:5 ଏବଂ 6 ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରୋଧ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ସେଦିନ ଆଜି ନାହିଁ, 2000 ନାହିଁ, 6000 ବର୍ଷ ତଳେ
मनुष्य को सृष्टि करिकरी ईश्वर को भल लगलानी सेठू से गोटे गोटे डिसीजन को आसुचंती जे मते ए मनुष्य को तो मु प्रेम कर देछि ताकू तो नाकरे फुकिकरी जीवन देछि ताकू तो निज हाथ तैयार करछि ए माने तो मोर संतान आपको केमति छाड़ीबी देखिबा ए माने खळ होई गले खळ प्रकृति सेठी साप को कहले जे एटा गोटे खळ प्रकृति प्राणी थिला बोली करी ठीक कहले जे ए मनुष्य सबुठ बेकार माने खळ प्रकृति तांको भल लागलानी जे एटाकू करिकरी मते भूल हे गला होते सेठू से जगत को ध्वंस करिवार गोटे निष्पत्ति नहीं गले नह को आह्वान करिकरी काहेकि तांको दृष्टि रे नह ही जणे भल लोक थिले तो एते बड़ निष्पत्ति जेतेबेले ईश्वर नौछंती से तांकर चिन्ह रखिया को चाहउछंती जे पूरा पूरी मो करबिनी मोर जो सृष्टि हेतिला तार तेणुकरी से नह को व्यवहार कले नह को व्यवहार करी सारा जगत को ताको भल लगलानी किंतु से नष्ट कर देले संपूर्ण रूपे ध्वंस हो गला तो ये जो व्यवस्था मध्य से पुणी फेर डिसाइड करुछंती जे मु ये मनुष्य लोक मानकू ये जगत को सृष्टि करछि मो ठीक अच्छे देखा लास्ट गोटे डिसीजन नेबा मोर पुओ को पठे देबी कि मु जीवी मो गोटे पुओ हिसाब रे जीवी दैट वाज द डिसीजन ऑफ सेटा ईश्वरंकर निष्पत्ति हला जे तांको पुओ को से पठेबे ए जगत को उद्धार करने निमंते से मोर से कटक चंडी पाखे गोटे सम हस्पिटाल थिला गोटे बड़ हस्पिटाल मोर पुओ जन्म है जे जति मीठा थिला से पाखे दुकान में किणी पकई बांटी देली भल लगला खुशी लगला बट तांको पुओ को से खुशी रे पठौ नांती से भल कर जानी जे मोर पुओ को माने मारी पकेबे अति कदर्य भाव जानी मारी पकेबे कोई तो मनुष्य जान नथिला से कथा किंतु तांको पिता जानी थिले मोर पुओ को एबे 29-30 वर्ष हेलानी से संध्या रे फेरला बेलू आमे दुका हो जाऊ भेंडिया पिला गोटे मोटरसाइकिल रे जाई केंती हला अभी पर्यंत फेरिनी पड़ी किंतु से भल कर जानी थिले ये मोर पुओ को ए माने मारी पकेबे आ एमती कलबल करके मारिबे जे सेटा पृथ्वी रे गोटे दृष्टांत होइकरी रहिबो ईश्वर जानी थिले तांको पुओ विषय रे फिर भी से पठेले ईश्वर प्रभु जीशु आसिक कौन कले ना जो माने नेग्लेक्टेड थिले जो माने अवहेलित थिले से समस्त को से आह्वान कले ए माछ कहीं धरजु आ तते मो मनुष्य धरिबा शिखेबी से को गोटे जाजक को जाइए आज्ञा नमस्कार आप आसुनांती आम टे मिसिक कम कर न से माछ धरुची ताकू डाक कि गोटे हिसाब करुची ताकू डाक एमती गोटे असाधारण मनुष्य मान को से आह्वान कले आ से ही दायित्व देले जे ये जो बड़का मनुष्य अच्छा 1000 लक्ष लक्ष मनुष्य तो मैंने दायित्व नहीं से अनेक लोक आह्वान कले किंतु शेष में 12 जन रही 12 जन भितर जड़े तो चलीगला 11 जन निकट रही प्रत्येक कथारे सेते बेलर व्यवस्था जो माने मुख्य फारसी माने साधुकी माने ये माने से माने गोटे गोटे सोसाइटी रो टॉप पोजीशन रे थिले सेते बेले से पोजीशन को ईश्वर को माने से पोजीशन को जीशु ख्रीस्ट एड्रेस करी चैलेंज करवाटा आम मान निमंते एटा छोट टास्क नुह एटा धर रे आको मारो बोले मारी पकेबे
ଆଉ ମାରି ତ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ଏ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ ପଥର ମାରିକିରି ତାକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲେ ହବନି ତମେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପଥର ମାର ସରି ତ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ରହିଲେ ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସେ ଅତି ଅତି କଷ୍ଟ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ସେ ସୂତା ନୂଆଟା ରଖିଥାଉ ସାବୁନ ନୂଆଟା ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେ କପଡ଼ା ନୂଆଟା ରଖିଥାଉ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ କର କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ଜନ୍ମ କର ତାକୁ ଆମେ କେତେ ହେଲେ ପଇସା ଦେବୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ଇନହାଇଜେନିକ୍ ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଲେ ସେ ବେମାର ହେଇଯିବ ମାଆକୁ ବେମାର ହେଇଯିବ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୁଆକୁ ସେ ହେରୋଦ ରାଜା ମାରି ପକାଉଛି କାହିଁକି ଇଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ବୋଲିକି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ହେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କର ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲାନି 2-4 ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ଆସିବେ କେମିତି ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଂହାସନ ଏ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ସେ ମରିୟମ ପରିୟମ କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଂହାସନ ସେଠି ଆସିକିରି ବସିବେ ସିଧା ଏକଦମ टिप टॉप ये नरेंद्र मोदी आसिले भी सेती व्यवस्था होनथिबो सेही हिसाब रे आसिबे आसिकरी बसबे ए मनोज को डाकी आनबे से तांकर दूत माने ए आकु से लेफ्ट को पठै दियो ए बुझनी आडे जाय परिबोनी आउ दी चार को पास्टर मन को भी डाकी आनबे ए पास्टर मन को भी लेफ्ट को नियो बिशप हाँ बिशप मान को भी मोल बाबूजी लेफ्ट को नियो आमको प्रस्तुत हेबाक पड़िबो से जो सिंहासन रे बसिबे से सिंहासन सामने रे जाई करी आमे नमस्कार आज्ञा बोले हे भलो पिला जा राइट रे बस मोर दक्षिण पार्श्व रे बस तो आज ईश्वरंकर पुत्रंकर जन्मदिन रे यही धरणर प्रस्तुति आवश्यक से पैंट शर्ट कि ये सब निया दरकार मु मना करूनी से सब दरकार बट जो दिन से आसिक सिंहासन रे बसिबे एते कष्ट सहीकरी से चली गले आसुचंती आसवा प्रस्तुत चली वर्तमान प्रकाशित वाक्यर अनेक जिनिस कार्यकारी हेलानी से निश्चित भाव में आसीजे आम जीवन में आसवे कि आम पुओ मान जीवन में आसवे किंतु से आसुचंती आसला बेलू आमे तांकर दक्षिण पार्श्व बसवाई प्रस्तुत जदि आम दक्षिण पार्श्व बसवाई योग्य नुह से आम निजक निजे पचारिक हम विचार करियो धन्यवाद एथिरे प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करंत हाँ या परवर्ती रे मु आज टिके हॉस्पिटल जीवार छी बट किछि समय रहबी आ मु जीबी बहुत धन्यवाद समस्त धन्यवाद आज्ञा प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आपण आसिले यीशु ख्रीष्टन को जन्म जयंती रो गभीर विषय आमान को परिप्रकाश करिसंती एणु आपण को सेवारे आहुरी अस्त्र करी व्यवहार करंतु प्रभु तांको सेवारे आपण को आहुरी वृद्धि करंतु आमे प्रार्थना करिबा।